Welcome to Lata ZDZ online classes. This is part 6 of laws of motion of class 9 physical science. So in this part we are going to learn what is the relationship between mass and acceleration and force and acceleration. So in this first example, the larger the net force, greater the acceleration. So how? Let us take a block of ice on a smooth surface as shown in this figure. Now gently push it in case 1. So observe the object speeds up, in the other words how it accelerates. Now increase the force. So here we using smaller force, here we using larger force. So when we increase the net force, the same block, what will happen? If you observe changing in the speed, is the acceleration increased? Yes. The larger net force, the greater the acceleration. So in first case we use smaller force, so and in next case we use larger force, then its acceleration increasing. So we concluded that the larger net force, the greater the acceleration. So we can say that A proportional to F net. So this is first equation. And next, the larger the mass, smaller the acceleration. Is it true? So again we are using two blocks here, but these different masses. Now apply same force. Here we are not changing the force, we already changed the mass. So what is the acceleration of first block and what is the acceleration of second block? Yes, the second block does not speed as quickly as block 1. So block 1's acceleration is larger than 2. So we can say that if larger the mass, smaller the acceleration. So we can say A is proportional to 1 by m. This is our second equation. So from the above example, what we have noticed is that the larger net force, the greater the acceleration. If the mass of the body is constant and also larger the mass, lesser the acceleration. If a constant net force is applied. ఇక్కడ ఈ భాగంలో మనము ద్రవ్యరాశికి త్వరణానికి, బలానికి త్వరణానికి ఉన్న సంబంధాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ మనము ఒక నున్నగా ఉన్న తలం పైన మంచు ముక్కను ఉంచుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ మంచు ముక్కపై కొంత బలాన్ని ఉపయోగించి నెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇది కొంత వేగంతో జరుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఫోర్సుని కొంచెం, అంటే బలాన్ని కొంచెం పెంచుతున్నాం. ఇప్పుడు రెండవసారి ఈ బలాన్ని, ఫలిత బలాన్ని పెంచినప్పుడు దీని త్వరణంలో మార్పు గమనించండి. ఏమైంది? మనకి రెండో సందర్భంలో త్వరణం పెరిగింది. అంటే ఫలిత బలం పెరిగిన కొద్దీ వస్తువు యొక్క త్వరణం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఏ అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? ఫోర్స్కి, బలానికి. ఏ అనులోమానుపాతము ఫలిత బలము. ఇది మన సమీకరణం 1. మరి ఇప్పుడు ద్రవ్యరాశి పరంగా ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఈ పటంలో చూపినట్టుగా రెండు వేరువేరు ద్రవ్యరాశులున్న మంచు ముక్కలు తీసుకుంటున్నాం. రెండిటిపై ఒకే రకమైన బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాం. ఏ దిమ్మ ఎక్కువ త్వరణాన్ని పొందుతుంది? కరెక్టే, మీరు ఊహించింది కరెక్టే. ఏదైతే ద్రవ్యరాశి తక్కువగా ఉందో ఈ మొదటి మంచు ముక్క ఎక్కువ త్వరణాన్ని పొందుతుంది దీనికంటే. అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి పెరిగిన కొద్దీ త్వరణం అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. కాబట్టి త్వరణము అంటే ఏ అనేది mకి విలోమానుపాతంలో ఉంది. కాబట్టి A is proportional 1 by m అని రాస్తాం. ఇది మన సమీకరణం 2. మరి ఈ రెండు ఉదాహరణలు బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? ద్రవ్యరాశి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఫలిత బలం ఎక్కువగా ఉంటే త్వరణం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే ఫలిత బలం స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ద్రవ్యరాశి ఎక్కువ ఉంటే ఆ వస్తువు పొందిన త్వరణం తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎఫ్ ఎక్కువగా ఉంది, ఏ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎఫ్ అలాగే ఉంది,
కానీ ఇక్కడ m పెరిగింది, త్వరణం తగ్గుతుంది, అంటే a అనేది తగ్గుతుంది అని మనకి తెలిసింది. మరి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సమీకరణాల ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో this relationship between force, mass and acceleration is called Newton's second law, that is F is equal to m into a. So here F is equal to force, m equal to mass and a equal to acceleration. So according to Newton, the rate of change of momentum of an object is proportional to the net force applied on the object in the direction of net force. So the net force F net is proportional to change in momentum by time. So F net proportional to change in momentum what? That is P. So delta P by delta T. So from this, delta P is the change in momentum of object brought about by the net force in a time interval, that is delta T. So when the symbol is proportional is removed, a constant inserted in the equation. So F net is equal to k into delta P by delta T. So here we removed this proportional symbol and we inserted a constant k. So here the SI unit of momentum and time are kg meter per second, we already know, and s respectively. So time for second. So the unit force is so chosen that the value of constant k becomes 1. If k becomes 1, what will happen? F net equal to delta B by delta T. So here we know that momentum P equal to m into v. So we can substitute delta P equal to delta mv. So if you substitute this, F net equal to m into delta V by delta T. By we know that delta V by delta T is nothing but that is acceleration. So if we substitute this also, we can say that the equation is F net equal to, this is m and this is a. So F equal to mv. So this above formula says that net force produces acceleration in a body in the direction of force. So here the net force produces acceleration in a body in the direction of force. So this is Newton's second law, F is equal to ma. So SI unit for force is kg meter per second square. This unit has been named as Newton, so that is big N. So 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. So we can write the unit of force is 1 unit. 1 unit is equal to how much? 1 kg meter per second square. So what is Newton's second law of motion? That is the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net force acting on it, and it takes place in the direction of net force. So this is our Newton's second law. So from this, how to solve problems? See here example 1. If there is a block of mass 10 kg, this is 10 kg, and a force of 5 newtons acting on it in the positive x direction. So and a force of 3n in the negative x direction as shown in the figure. So that calculate the acceleration. So first of all, we have to know how much force is acting on this block. So if you see this direction, this is the opposite direction of this. So this is 5 newtons and this is 3 newtons. So if we subtract this, 2 newtons acting on this block. So force is 2 newtons and mass is 10 kg is given already. So we know that F is equal to m into a, but here we have to calculate the acceleration. So take this m to LHS. So this will become F by m is equal to a. So if you substitute in this, a equal to F by m, that is 2 by 10, that is 0.2 meter per second square. So మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఫలిత బలము
మరియు ద్రవ్యరాశి మరియు త్వరణము మధ్య సంబంధం ఏమిటి అంటే అదే మన న్యూటన్ రెండవ గమన నియమము F = ma. F అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ బలము, m అంటే మాస్ ద్రవ్యరాశి, a అంటే యాక్సిలరేషన్ త్వరణము. మరి ఈ సూత్రము మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి తెలుసు ద్రవ్యవేగంలో మార్పు రేటు ఆ వస్తువుపై పనిచేసే ఫలిత బలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ ఫలిత బలం పనిచేసే దిశలోనే ఆ ద్రవ్యవేగంలో మార్పు ఉంటుందని మనకి న్యూటన్ రెండవ గమనం చెప్తుంది. కనుక ఈ ఫలిత బలం ఎఫ్ నెట్ అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది దేనికి? ద్రవ్యవేగంలో మార్పుకి బై కాలానికి. సో ఇక్కడ ఎఫ్ నెట్ ప్రపోర్షనల్ డెల్టా పి, ద్రవ్యవేగము అంటే పి, మార్పు కాబట్టి డెల్టాను ఉంచాం. సో డెల్టా పి బై డెల్టా టీ. ఒక కణం లేదా కణ వ్యవస్థపై ఫలిత బలం పనిచేయడం వల్ల ఈ డెల్టా టీ కాలంలో వాటి ద్రవ్యవేగంలో వచ్చే మార్పే ఈ డెల్టా పి. కాబట్టి ఇక్కడ అనులోమానుపాతం సంకేతాన్ని తొలగించి సమీకరణంలో ఒక స్థిరాంకాన్ని ఉంచినప్పుడు ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనము ఈ ప్రపోర్షనల్ అనుపాతం అనే సంకేతాన్ని తొలగించి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టాం. అప్పుడు ఇక్కడ మనము కాన్స్టంట్ కేని పెట్టాలి అంటే స్థిరాంకాన్ని. ఇప్పుడు ఈ ద్రవ్యవేగము కాలం ఎస్ఏ ప్రమాణాలు మనకి ఏమవుతాయి? కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ డెల్టా టీకి సెకండ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కే విలువ 1 అయ్యే విధంగా బలం యొక్క ప్రమాణాన్ని తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? కే 1 అయింది కాబట్టి ఎఫ్ నెట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా పి బై డెల్టా టీ అయింది. కానీ మనకు తెలుసు పీకి సూత్రం మనం ఇంతకుముందు భాగంలో నేర్చుకున్నాం. ద్రవ్యవేగం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ వి. మరి డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ వి. ఇప్పుడు దీనిని మనం ఈ సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎఫ్ నెట్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ డెల్టా వి బై డెల్టా టీ అవుతుంది. అవునా? అప్పుడు మరి మనకు తెలుసు డెల్టా వి బై డెల్టా టీ అంటే వేగంలో మార్పు రేట్ని మనము త్వరణము అన్నాం. అంటే మనం ఇక్కడ డెల్టా వి బై డెల్టా టీకి బదులుగా ఏని ప్రతిక్షేపించవచ్చు. అప్పుడు ఎఫ్ నెట్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఏ అయింది. ఇది మన న్యూటన్ రెండవ నియమం. అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది? వస్తువుపై పనిచేసే ఫలిత బలము ఆ బల దిశలోనే వస్తువు త్వరణాన్ని పొందేటట్టు చేస్తుంది అని ఈ సమీకరణం మనకు తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ బలం యొక్క ప్రమాణాలు ఎస్ఐ ప్రమాణము కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఈ మొత్తాన్నే న్యూటన్ ఈ శాస్త్రవేత్త పేరు మీదుగా మనకి న్యూటన్ అనే ప్రమాణాన్ని ఉంచారు. దీన్ని మనం ఎంతో సూచిస్తాం. కాబట్టి ఒక ఎన్ 1 న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం మనకి ఏం చెప్తుంది? వస్తువు ద్రవ్యవేగంలో మార్పు రేటు దానిపై పనిచేసే ఫలిత బలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దాని దిశ ఫలిత బల దిశలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. మరి ఈ సమీకరణంను ఉపయోగించి మనం సమస్య సాధన చేద్దాం. ఇక్కడ ఉదాహరణ 1లో ఒక 10 కిలోగ్రాముల వస్తువు గల ఈ దిమ్మపై 10 న్యూటన్ల బలం ఎడమ నుండి కుడికి, 3 న్యూటన్ల బలం కుడి నుండి ఎడమకి పనిచేస్తుంది. మరి దీని త్వరణాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. మరి ముందుగా ఫలిత బలం ఎంత, ఎఫ్ నెట్ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఈ రెండు బలాలు వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ తీసివేస్తాం. అప్పుడు మనకి 2 న్యూటన్స్ వచ్చింది. కాబట్టి ఎఫ్ 2 న్యూటన్స్, మరి ద్రవ్యరాశి 10 కిలోగ్రాములు అని మనకి ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏ కనుక్కోవాలి. మనకి తెలుసు సూత్రము ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. మనకు కావాల్సింది ఏ కాబట్టి ఈ ఎంని ఎడమవైపు తీసుకెళ్తే ఇది ఎఫ్ బై ఎం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఎం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఎం. ఎఫ్ మనకి 2 న్యూటన్లు వచ్చింది. ఏ ద్రవ్యరాశి మనకి 10 కిలోగ్రాములు కాబట్టి 2/10 అంటే 0.2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇది మన త్వరణము. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఏమిటి చూద్దాం, ప్రశ్నలు చూద్దాం అసెస్మెంట్లో. మొదటి ప్రశ్న, న్యూటన్ రెండవ గమన నియమాన్ని వివరించండి. సో మనకి న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం ఏం చెప్తుంది? ఇది మన న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం. సో ఇది మీ మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం.
ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు రాయాలి ఇక్కడ వరకు. ఇది ఒకటో ప్రశ్నకి సమాధానం. రెండవ ప్రశ్న, 1000 కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల కారును 4 మీటర్/సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణంతో కదల్చడానికి ఎంత ఫలిత బలం అవసరమవుతుంది? ఇది ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్ కూడా చూసాక మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం ఇద్దరికి కలిపి. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్. సో you have to explain Newton's second law. So here this is our Newton's second law. Okay, so we have to write this one for first answer, Newton's second law. Okay, next problem. Yes, how much horizontal net force is required to accelerate a 1000 kg car at 4 meter/second square? So here I am using this formula, F is equal to ma. F is equal to ma, we know that. తెలుగు మీడియం మీరు కూడా ఇదే చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి m ఇచ్చాడు, మాస్ అంటే 1000 కిలోగ్రామ్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఏ ఇచ్చాడు 4 మీటర్/సెకండ్ స్క్వేర్. సో వీటిని దీంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే F is equal to m into a, that is 1000 into 4. So 4000 newtons. You can say 4000 newtons. Very simple one. So this is our second answer. తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ చేసుకోండి. ఓకే, I'm going to erase. Next one, third one, derive the formula F is equal to ma. So we have to derive the formula. Here we already explained how the derivation came. So from here have to take the answer, third answer. So from here you have to start. From here we have to start. So write this one first. After that take a screenshot. Next, so to here. Okay, so this is our third answer, derivation of the formula. నెక్స్ట్ ఇదే ప్రశ్న మరి మూడో ప్రశ్న, F is equal to ma సూత్రాన్ని ఉత్పాదించండి. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది మనకి. ఇదే మూడో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, వీడియోని ఆపి రాసుకోండి. తర్వాత ఓకే, ఇక్కడ వరకు మన ఆన్సర్. ఇది మూడో ప్రశ్నకి జవాబు. టోటల్ డెరివేషన్ అంటే సూత్రం ఎలా వచ్చింది అనేది మనం చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, ఎలా వచ్చిందో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, తర్వాత ప్రశ్న, వస్తువు మీద పనిచేసే ఫలిత బలం రెట్టింపు అయినా దాని త్వరణం ఎలా మారుతుంది? చూడండి, మనకి ఇక్కడ త్వరణం మారుతుంది అంటున్నాడు. సో మనకు తెలుసు F is equal to ma. మరి A is equal to ఏమైంది? మనకి A is equal to F/m అయింది. ఇప్పుడు ఫలిత బలం రెట్టింపు అయింది అంటే F 2F అయింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? A కూడా, ఇది మన సూత్రం కాబట్టి A కూడా రెట్టింపు అయింది. అంతే కదా, మనకి ఏకి వచ్చే ఆన్సర్ రెట్టింపు అయింది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ రాయాల్సింది వస్తువు మీద పనిచేసే ఫలిత బలం రెట్టింపు అయినా దాని త్వరణం రెట్టింపు అవుతుంది. ఓకే, రెట్టింపు అవుతుంది అని రాయాలి.
ఇంకా 5వ ప్రశ్న, రామ్ 25 కిలోగ్రాములు మరియు అతని స్నేహితుడు రాబర్ట్ 20 కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశిని కలిగి ఉన్నారు. స్కేటింగ్ బూట్లతో రోల్ బ్లేడ్స్తో ఉన్న వారిద్దరిని ఒకే బలంతో నెట్టిన ఇద్దరిలో ఎవరికి త్వరణం ఎక్కువ ఉంటుంది? మనకు తెలుసు, ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉన్నప్పుడు త్వరణం ఎక్కువ ఉంటుంది, ద్రవ్యరాశి ఎక్కువ ఉంటే త్వరణం తగ్గుతుంది. కాబట్టి రాబర్ట్కి ఎక్కువ త్వరణం ఉంటుంది. మీరు రాయాల్సింది రాబర్ట్కి ఎక్కువ త్వరణం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అతను రామ్ కంటే తక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్నాడు కాబట్టి. ఓకే, సో మరి ఇవే ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చూద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ డబుల్స్, హౌ విల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్సిలరేషన్ ఎఫెక్టెడ్? సో ఇఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ on an object doubles, after that you have to write object's acceleration will be doubled. So it also doubled, you have to write doubled. If force is doubled, acceleration also doubled, because if force increasing, acceleration also increases. Next, Rama has a mass 25 kg and his friend Robert has a mass 20 kg. Assume that both friends push off on their rollerblades with the same force. Explain which boy will have greater acceleration. We know that if mass is larger, then acceleration will decreases. So here Robert has smaller mass than the Ram. So Robert has greater acceleration. So you have to write Robert has greater acceleration because of he has less mass than the Ram. Okay, this is your 5th answer. Robert will have greater acceleration than Ram. So next one, 6th one. Okay, a block of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal force. Then force required to keep the object moving with the same velocity. Here see, there is no acceleration. Constant velocity means a equal to 0 and mass is given. So you have to, what is F? F equal to ma we know. Here m equal to 2 kgs, but a equal to 0. So 2 into 0 is 0. So there no force will be no force, because it already moving with constant velocity. There is no change in acceleration. So there will be required force is 0 Newton. So A is your answer. Next, 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. So B is your answer. Next one, 8th one. Okay, your friend in a moving train tosses a coin which falls behind him. Observing this statement, what can you say about the motion of the train? Yes, it is accelerated, it is not constant, it is not uniform. So the coin falls behind him, so it is accelerated. So A is answer. Next one, force required in accelerating 4 kg mass at a 5 meter second square and 3 kg mass at 7 meter per second square will be the. So see here, force required in accelerating 4 kg mass and 5 meter per second square, but here mass is 3 kgs. If mass is decreasing, the force will be have smaller, not larger. So here you have to calculate the force first. So in first case F is equal to 4 into 5. In first case mass equal to 4 and acceleration is 5 meter per second square. So 4 into 5, that is 20 Newton, and in second case mass is 3
and A is 7. So 3 7s are 21 newtons. So what is our answer? Same in both cases? No, not same. This is 20 newtons, this is 21 newtons. Greater for 4 kg mass at 5 meter per second square, but not this is greater than this, so this is also wrong. Greater for 3 kg mass at 7 meter per second square, yes, it is greater. So answer C is correct one for this. Okay, so this is our questions. Next Telugu medium. ఆరో ప్రశ్న దగ్గర ఉన్నాం. సో 2 కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మ ఒక ఘర్షణ లేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో చలిస్తుంది. ఆ దిమ్మ అదే వేగంతో చలించాలంటే దానిపై పనిచేయవలసిన ఫలిత బలం ఏమవుతుంది? చూడండి, ఇక్కడ మనకి వేగం ఇచ్చాడు, అంటే ఇది అదే వేగంతో చలించాలి అంటున్నాడు, అంటే వేగంలో మార్పు లేదు. వేగంలో మార్పు లేదు అంటే త్వరణం 0 అవుతుంది. త్వరణం 0 అయిందంటే F కూడా 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఏ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 1 న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి సమానం? 1 కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్కి సమానం. కాబట్టి బి అనేది ఆన్సర్. 8 రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఎగురవేసిన నాణం అతని వెనుక పడింది. అయినా ఆ రైలు చలనం గురించి నీవేమి చెప్పగలవు? ఏం చెప్పగలం? అది సమచలనంలో ఉందా, ధనత్వరణంతో చలిస్తుందా, రుణత్వరణంతో చలిస్తుందా, వృత్తాకార మార్గంలో చలిస్తుందా? అది ధనత్వరణంతో చలిస్తుంది, అంటే వేగం ఎక్కువైంది దాని వేగం, అందుకని అది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ చివరిది 9వది. 4 కిలోగ్రాములుగా ద్రవ్యరాశిని 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్తో త్వరణంతో చలింపజేసే బలం 3 కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశిని 7 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణంతో చలింపజేసే బలం ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA. మొదటి దాంట్లో M 4, A 5, కాబట్టి 4 × 5 20 న్యూటన్లు మొదటి దాంట్లో. రెండవ దాంట్లో M 3, A 7, సో 3 7s 3 × 7 21 న్యూటన్లు. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ రాద్దాం. సమానమా? ఇవి రెండు సమానం కాదు. మొదటి బలం ఎక్కువ కాదు, ఇది ఎక్కువ ఉంది. రెండో బలం ఎక్కువ, కాబట్టి మనకి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది మన న్యూటన్ రెండవ నియమాన్ని నేర్చుకున్నాం. దాని సహాయంతో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాం. సో ఇదే రకంగా మనము న్యూటన్ మూడవ గమన నియమాన్ని నేర్చుకుందాం, మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఇంకొన్ని ప్రయోగాలు చేద్దాం. సో అవన్నీ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి.